ഈശോ മിശിഹായ്ക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. Today we will deal with canon law. What does mean by canon law? The laws of the church is called canon law. സഭാ നിയമത്തിനെയാണ് നമ്മൾ കാനൻ ലോ എന്ന് വിളിക്കുക. Then why is it called canon law? Canon. The word canon comes from the Greek root kanon, means measuring rod, a norm for or a measuring rod for justice and truth. സത്യത്തിൻ്റെയും നീതിയുടെയും അളവുകോല് എന്ന് അർത്ഥം വരുന്ന കാനോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് ടേമിൽ നിന്നാണ് കാനൻ എന്ന വാക്കുണ്ടാകുന്നത്. Then what is the purpose of the canon law in the Catholic Church? What is the purpose? നിയമം, ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നെറ്റി ചുളി. കാരണം റെസ്ട്രിക്ഷൻസ്, റെഗുലേഷൻസ്, കർട്ടൈൽ അവർ ഫ്രീഡം, അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ലോയെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ചിന്ത വരുമ്പോൾ, ലോ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരും. ബട്ട് വി ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ റിയൽ മീനിങ് ഓഫ് ലോ, ദ റിയൽ പർപ്പസ് ഓഫ് ലോ. ഇൻ എവറി ഓർഗനൈസ്ഡ് സിസ്റ്റം there will be laws and regulations. Of course, church is also an organized system in this world with a spiritual purpose, that is heaven. Has got a set of rules and regulations, that is canon law. The ultimate purpose of canon law is salvation of the soul. ആത്മാക്കളുടെ രക്ഷയാണ് സഭാ നിയമത്തിൻ്റെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത്. If you want to understand it more, we have to understand what is the purpose of the brake in a car. Very often we will say that the purpose of the brake in a car is to stop the car, but not to stop the car actually. The purpose of the brake in a car is to help the driver to drive fastly without danger. The same way, in our spiritual journey to heaven, canon law helps us to travel without danger. അപകടം കൂടാതെ സ്വർഗത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന ബ്രേക്കാണ് സഭാ നിയമങ്ങൾ എന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കും. ബിക്കോസ് it is divine and holy, because it has a divine origin. കാനൻ ലോയുടെ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിവൈൻ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ലോയിൽ നിന്നാണ്, റെവലേഷനിൽ നിന്നാണ്, ഹോളി ബൈബിളിൽ നിന്നാണ്, ടീച്ചിങ്സ് ഓഫ് ദ ഫാദേഴ്സാണ്. അതുപോലെ പോപ്പുമാരുടെ ടീച്ചിങ്സിൽ നിന്നാണ്, സിനഡൽ ടീച്ചിങ്സിൽ നിന്നാണ്. ഇറ്റ് വാസ് ഗോട്ട് എ ഡിവൈൻ ഒറിജിൻ. A divine origin. So law is always divine and holy. The book of Genesis we read, ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? When God created the heaven and earth, the world was formless and chaos. The spirit of the Lord was hovering over the waters. Then everything became in an order. ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചപ്പോൾ ഭൂമി രൂപരഹിതമായിരുന്നു, കയോസിലായിരുന്നു. ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാം ഓർഡറിലേക്ക് വരികയാണ്. സോ ദ ഓർഡർ ആൻഡ് ഡിസിപ്ലിൻ ഈസ് ദ സൈൻ ഓഫ് ദ ഹോളി സ്പിരിറ്റ്. In our life, discipline and order, if there is discipline and order, it is the sign of the divine spirit. So loving the laws, observing the laws means we are near to divine spirit. So we will come to the canon law. കത്തോലിക്ക സഭയിലെ കാനൻ ലോ പ്രധാനമായിട്ട് 3 സെറ്റ് ഓഫ് കാനൻസ് ആണുള്ളത്. ഒന്ന് CIC for the Latin Church, we will call it Code of Canons. Then there is CCEO, Code of Canons for the Eastern Churches, പൗരസ്ത്യ സഭകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡ്. 3 പാസ്റ്റർ ബോർഡ്സ്, ഗുഡ് ഷെപ്പേർഡ് is a apostolic constitution for the regulation of the Roman Curia or the administration of the Roman Curia.
മൂന്ന് ബോഡികളാണല്ലോ. ഒന്ന് CIC, സെക്കൻഡ് CCO, മൂന്ന് പാസ്റ്റർ ബോഡീസ്. CIC ഫോർ ദ ലാറ്റിൻ ചർച്ചിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡാണ്. CCO ഫോർ ദ ഈസ്റ്റേൺ സഭകൾക്ക്, പൗരസ്ത്യ സഭകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കോഡാണ്. പാസ്റ്റർ ബോഡീസ് റോമൻ ക്യൂരിയയുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ലോസാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ മൂന്ന് ലോസ്, ഇത് മൂന്നും കൂടെ ചേരുന്നതാണ് ദ കോഡ് ഓഫ് ദ കാനൻസ് ഓഫ് ദ കാത്തലിക് ചർച്ച് എന്ന് പറയുന്നത്. CIC പ്രൊമൂൾഗേറ്റ് ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് 1983 There are 1752 canons, means laws. And CCO promulgate ചെയ്തത്, that is published ചെയ്തത് 1990, 1990. There are 1546 canons. And Pastor Bonus published in 1988. There are 193 canons articles are there. Canons are there. Laws are there. So there are three bodies: CIC for Latiners, CCO for the Orientals, that means Eastern churches, and Pastor Bonus for the Roman Curia. So then, why there are need? What is the need? എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് കോഡിന്റെ ആവശ്യം അതാണ്? Because church is one, but then what is the need of two codes? രണ്ട് കോഡ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? Because the Eastern Church, there are 23 Eastern churches and one Latin church. The patrimony, the nature of the Eastern churches and the nature of the Latin church is entirely different. The patrimony, പൈതൃകം എന്ന് പറയുന്നത് entirely different ആണ്. അതുകൊണ്ട് the patrimony, liturgical patrimony, theological patrimony, spiritual patrimony, disciplinary patrimony, ഇതിനൊക്കെ നമ്മൾ റൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓരോ സഭകൾക്കും. ഓരോ സഭകൾക്കും അതിൻ്റെതായ തനിമയുണ്ട്, ഐഡൻറ്റിറ്റി ഉണ്ട്. സോ എ സെപ്പറേറ്റ് സെറ്റ് ഓഫ് കോഡ്സ് വേണം. ദാറ്റ്സ് വൈ ദർ ഈസ് എ വൺ കോഡ് ഫോർ ദ ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസ് ആൻഡ് വൺ കോഡ് ഫോർ ദ വെസ്റ്റേൺ ചർച്ച്. ദെൻ വാട്ട് ഈസ് ദ കണ്ടന്റ് ഓഫ് ദ ഈസ്റ്റേൺ കോഡ്? CCO, we are deal with a little more about the CCO. So the content of the CIC, that is Latin code, and the content of the Oriental code, CCO, are almost same. I have told 1546 കാനൻസ് അല്ലെ ലോസ് ആണ് ഈസ്റ്റേണിലുള്ളത്. ആൻഡ് വെസ്റ്റേണിൽ നമുക്കറിയാം, ഐ ഹാവ് ഓൾറെഡി സെറ്റ് ദാറ്റ് 1752, 1752 ആണ്. 206, 206 കാനൻസ് CCO less than the CIC. Then we have to understand that why. And there is 200 canons, particularly for the Eastern churches. No counterpart in Western church, Western code. CIC ഇല്ലാത്ത 200 canons ഉണ്ട്. Then CIC-യെക്കാളും 206 canons കുറവാണ് ഈസ്റ്റേൺ കോഡിൽ, CCO. Then why it is? Because I have told 23 വ്യക്തിഗത സഭകൾ, ഇൻഡിവിജ്വൽ ചർച്ചസ് കൂടുന്നതാണ് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസ്. സോ ഓരോ സഭയ്ക്ക് അതിൻ്റെതായ തനിമയുണ്ട്, ഇൻഡിവിജ്വാലിറ്റി ഉണ്ട്, പാട്രിമണി ഉണ്ട്. സോ എ പ്രൊവിഷൻ ഈസ് ഗീവൺ ടു ഈച്ച് ചർച്ച് ടു മേക്ക് പർട്ടിക്കുലർ ലോ. അവരുടേതായ ഓരോ സഭയ്ക്കും അവരുടേതായ ലോ, പർട്ടിക്കുലർ ലോയും കൂടി ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നു. സോ നമുക്ക് ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസ് CCO കൂടാതെ തന്നെ പർട്ടിക്കുലർ ലോ ഉണ്ട്. സീറോ മലബാർ ചർച്ചിൻ്റെ പർട്ടിക്കുലർ ലോ, ദാറ്റ് വിൽ കോൾ PM, പർട്ടിക്കുലർ ലോ, PM, പർട്ടിക്കുലർ ലോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ മലങ്കര ചർച്ചിനുണ്ട് അവരുടെ പർട്ടിക്കുലർ ലോ. അങ്ങനെ ഓരോ സഭകൾക്കും ഈസ്റ്റേൺ ചർച്ചസിന് അവരുടെ പർട്ടിക്കുലർ ലോ. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ രൂപതയ്ക്കും അവരുടെ സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ് ഉണ്ട്, രൂപത സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ട്സ്. പക്ഷേ ഒരു ലോ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഓർക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലോവർ ബോഡീസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലോസ് ഒരിക്കലും അപ്പർ ബോഡിയുടെ കോമൺ ലോയ്ക്ക് എതിരായി പോകരുത്. ഇറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി അഗൈൻസ്റ്റ് ദ കോമൺ ലോ വെൻ ദ ലോവർ ബോഡീസ് മേക്ക് ദ പർട്ടിക്കുലർ ലോ ഫോർ ദെയർ ഓൺ ചർച്ചസ് ഓർ ഡയോസിസസ്. സോ particular law. So there is a common law, common code for CIC for the East Latin, CCO for the Oriental, all the Oriental churches. Then there is particular law for the each individual church. Syro Malabar church there is particular law.
Then there is diocesan statutes, maybe there. Then there are consecrated sisters and monks and അച്ഛന്മാർ അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് there is a constitution, അവരുടെ സഭയുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കാണും ഫോർ എ സിൻഡിക്കോൺ സിറ്റിക്കോൺ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ പെർമിഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ വൺ ലോ വി ഹാവ് ടു ഓൾവേസ് റിമെമ്പർ, വെൻ ദ ലോവർ ബോഡി makes the law, it should not be against the upper law or a common law. This is the law. Then we will go to what is the content. CCOയുടെ കണ്ടന്റ്. CCOയിൽ 30 ടൈറ്റിൽസ് ആണുള്ളത്, 30 ടൈറ്റിൽസ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് പോലെ തന്നെ. CICയിൽ 7 ബുക്സ് ആയിട്ടാണ് അവർ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ 1752 കാണുന്ന 7 ബുക്സ് ആയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു. In CCO is divided into 30 ടൈറ്റിൽസ് ഹെഡിങ്ങുകളായിട്ടാണ്. അതിൻ്റെ അകത്ത് a lot of things are there. Some of the things, everything included in that. There is ഈ ലാറ്റിൻ കോഡിൽ ഇല്ലാത്തതും നമ്മുടെ കോഡിൽ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന പാട്രിയാർക്ക്, മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്, മെട്രോപൊളിറ്റൻ ചർച്ചസ്, അതർ ചർച്ച് യൂറിസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ, കാരണം ഈ ലാറ്റിൻ സഭയിൽ പാട്രിയാർക്കില്ല, ലാറ്റിൻ സഭയിൽ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ് ഇല്ല. അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരെ സംബന്ധിക്കുന്ന നമ്മുടെ സീറോ മലബാർ സഭയിൽ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്, മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ ചർച്ചാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സഭകൾക്കൊക്കെ ബാധകമാകുന്ന നിയമങ്ങൾ. അങ്ങനെ ഒരു 206 കാനൻസ് CICയിൽ ഇല്ലാത്ത കുറേ കാനൻസ് നമുക്കുണ്ട്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ലാറ്റിന് ഇല്ലാത്ത ചില പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മുടെ CCOയിൽ, നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ സഭകൾക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ട്, നേച്ചർ ഉള്ളതുകൊണ്ട്. ഈ 30 ടൈറ്റിൽസിൽ സം ഓഫ് ദ വി ഹാവ് ഓൺലി ലിമിറ്റഡ്, നമ്മളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാണും തന്നെ അവേഴ്സ് ആൻഡ് അവേഴ്സ് വി ഹാവ് ടു എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇറ്റ്. സോ നമ്മൾ സം ടേംസ് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. സം ഓഫ് ദ കാനോണിക്കൽ കൺസെപ്റ്റ്. കൂരിയ. വാട്ട് ഡസ് മീൻ ബി കൂരിയ? കൂരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡിയാണ്. ബിഷപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ആർച്ച് ബിഷപ്പിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബോഡിക്കാണ് കൂരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് ബിഷപ്പിനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ബോഡീസാണ്. ബിഷപ്പിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള പവറുകൾ നമുക്കറിയാം. ബിഷപ്പിന് ലെജിസ്ലേറ്റീവ് പവർ, നിയമങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പവറുണ്ട്. ജുഡീഷ്യറി പവർ, ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് പവറുണ്ട്. പിന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പവർ, ഇതെല്ലാം ബിഷപ്പിൻ്റെ പവറാണ്. ഇതിനെ സഹായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബോഡിയാണ് കൂരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടെ വികാർ ജനറൽ ഉണ്ടാകാം, ചാൻസലറുണ്ട്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറുണ്ട്, പിന്നെ ജുഡീഷ്യൽ വികാർ വരാം, മറ്റ് പുറം വികാരിമാരെ വേണമെങ്കിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം, അതുപോലെ തന്നെയുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്മിറ്റീനെ ഉൾപ്പെടുത്താം. ഇതൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ബോഡിക്കാണ് നമ്മൾ സാധാരണ കൂരിയ എന്ന് പറയുന്നത്. ബിഷപ്പിനെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ബോഡി, അത്ര അറിവിക്കാണ്. അപ്പോൾ ട്രൈബ്യൂണലുണ്ട്, ജസ്റ്റിസ് ഇൻ ദ ചർച്ച്, സഭയിലെ നിയമം നീതിന്യായം നടത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. അപ്പോൾ ഒരു ബിഷപ്പിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ട്രൈബ്യൂണലിൽ നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഈസ് ഓരോ രൂപതയ്ക്കും ട്രൈബ്യൂണലുണ്ട്, കോടതി. ആൻഡ് ദർ ഈസ് ഓൾസോ ഫോർ എവരി മെട്രോപൊളിറ്റൻ. ഇപ്പോൾ മെട്രോപൊളിറ്റൻ ആർച്ച് ബിഷപ്പ്, മെട്രോപൊളിറ്റൻ ഇപ്പോൾ തൃശ്ശൂർ, അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടയം അല്ലെങ്കിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി, എറണാകുളം, തലശ്ശേരി, ഇങ്ങനെ പറയുന്ന മെട്രോപൊളിറ്റന് അവരുടെ ട്രൈബ്യൂണലുണ്ട്. ഡയോസിസിന് ട്രൈബ്യൂണൽ, ഡയോസിസ് ട്രൈബ്യൂണൽ, മെട്രോപൊളിറ്റൻ ട്രൈബ്യൂണൽ ആൻഡ് പാട്രിയാർക്കൽ ട്രൈബ്യൂണൽ അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ആർക്കി എപ്പിസ്കോപ്പൽ സഭകളുടെ ട്രൈബ്യൂണൽ, മൂന്നാമത്തെ ലെവൽ. അങ്ങനെ ട്രൈബ്യൂണലുണ്ട്. പിന്നെ റോമിന് വേറെ ട്രൈബ്യൂണലുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അപ്പീലായിട്ട് പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പലേറ്റ് ട്രൈബ്യൂണലാണ് റോമിൻ്റെ ട്രൈബ്യൂണൽ. റോമൻ റോട്ടായെന്നും റോമൻ സിംഗത്തൂടായെന്നൊക്കെ വിളിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെയാൽ ട്രൈബ്യൂണലിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് രൂപതയിലെ ട്രൈബ്യൂണലിൽ 2 ടൈപ്പുള്ള ട്രൈബ്യൂണലുണ്ട്. There are 2 types of tribunal. നമ്മളെപ്പോഴും അറിഞ്ഞേക്കണം, എല്ലാ കേസുകളും ഒരു ട്രൈബ്യൂണലല്ല. There is administrative tribunal and there is eparchial tribunal. എപ്പാർക്കി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡോണ്ട് വറി അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് എ എപ്പാർക്കി. എപ്പാർക്കി ആൻഡ് ഡയോസിസ് ഇസ് ദ സെയിം. ഈസ്റ്റേൺ കോഡിൻ്റെ അകത്ത് ഡയോസിസിന് പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാക്കാണ് എപ്പാർക്കി. അപ്പോൾ ഈസ്റ്റേൺ സഭകളിലെ ബൗദ്ധിക സഭകളിൽ ഡയോസിസ് എന്ന വാക്കല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്. യൂഷ്വലി നമ്മൾ എപ്പാർക്കി എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എപ്പാർക്കൽ ട്രൈബ്യൂണൽ മീൻസ് ഡയോസിഷൻ ട്രൈബ്യൂണൽ. അപ്പോൾ there is അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണൽ. അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും പണിഷ്മെൻറ്റുകളോ പെനാൽറ്റി ഒക്കെ കൊടുക്കാനുള്ള കേസുകൾ വരുവാണെങ്കിൽ, എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകളാണ് വരണമെങ്കിൽ, ഇപ്പം
നമ്മുടെ ഇടവകയിൽ പൊതുയോഗം നടത്തിയതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു, വീഴ്ചകൾ വന്നു, അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ചൊരു പരാതിയുണ്ട്, അത് പോകേണ്ടത് എങ്ങോട്ടാണ്? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിലേക്ക്. അതേ സമയത്ത് ഏതെങ്കിലും ട്രൂത്ത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം എസ്റ്റാബ്ലിഷ്, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മാരേജ് കേസ് വരുന്നത് എപ്പാർക്കിൽ ട്രൈബ്യൂണലിലേക്കാണ്. സോ അവിടെ ദെയർ ഇസ് നോ പണിഷ്മെൻറ്റ് ആസ് സച്ച്. ഇപ്പോൾ ഒരു മാരേജ് ഡിവോഴ്സ് നള്ളിറ്റിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ദെയർ ഇസ് നോ നീഡ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ അബൌട്ട് പണിഷ്മെൻറ്റ്. മാരേജ് ടേക്കൻ പ്ലേസ് ഓർ നോട്ട്, മാരേജ് നടന്നോ ഇല്ലയോ എന്ന് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് എ ട്രൈബ്യൂണൽ ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാം. അപ്പോൾ ദർ ഇസ് ട്രൈബ്യൂണൽ പേഴ്സൺ, ദർ ഇസ് എ ജഡ്ജ്, ദർ ഇസ് എ ജുഡീഷ്യൽ വികാർ വിൽ ബി ദർ ഇസ് എ ജഡ്ജസ് വിൽ ബി ദർ, പ്രൊമോട്ടർ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്ന് പറയുന്ന പോസ്റ്റ്, നോട്ടറീസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ കൂടുന്നതാണ് ഈ ട്രൈബ്യൂണൽ. ഓക്കെ, ദെൻ ദർ ഇസ് എ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് ഇൻ ദി ഈസ്റ്റേൺ കോഡ്. നമ്മുടെ CCOയുടെ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ CCO, ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ ഈസ്റ്റേൺ കോഡ് അനുസരിച്ച് ദർ ഇസ് നോ പണിഷ്മെൻറ്റ് ആസ് സച്ച്. ദ കൺസെപ്റ്റ് ഈസ് മെഡിസിനൽ പണിഷ്മെൻറ്റ്. തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരാൾ രോഗിയാണ്, അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് പണിഷ്മെൻ്റ് അല്ല ആവശ്യം. എന്താ ആവശ്യം? മെഡിസിനാണ്. അപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ശിക്ഷ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പെനാൽറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മെഡിസിനാണ്. മെഡിസിൻ ഫോർ വാട്ട്? ടു കം ബാക്ക് ടു ദ റിയൽ സ്ട്രീം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് പണിഷ്മെൻറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ടു കം ബാക്ക് ടു ദ റിയൽ സ്പിരിറ്റ്. തിരിച്ച് സഭയിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന വ്യക്തി അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് വീണ്ടും ആത്മീയ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പെനാൽറ്റിയാണ്, മെഡിസിനാണ് ഇത് പണിഷ്മെൻറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ ദർ ഇസ് നോ ട്രയൽ വിത്തൗട്ട് ദർ ഇസ് നോ പണിഷ്മെൻറ്റ് വിത്തൗട്ട് ട്രയൽ. വിസ്തരിക്കാതെ ട്രയൽ നടത്താതെ പണിഷ്മെൻ്റ് ഇല്ല. ദർ ഇസ് നോ ഓട്ടോമാറ്റിക് പണിഷ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ലോ അനുസരിച്ച്. സോ it's another concept you have to understand that. So another concept I want to tell about the nullity of marriage. നമ്മുടെ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഡൈവോഴ്സ് ഉണ്ടോ? പലരും പറയാറുണ്ട് ഡൈവോഴ്സ് ഉണ്ട്. There is no divorce in the Catholic Church. Then what is there in the Catholic Church? There is no divorce. കത്തോലിക്ക സഭയിൽ ഡൈവോഴ്സ് ഇല്ല. ഡൈവോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിവാഹത്തിനെ ഭാര്യയും ഭർത്താവിനെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിനാണ് ഡിവോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദർ ഇസ് ഓൺലി ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് നള്ളിറ്റി. എസ്പെഷ്യലി റിമെമ്പർ ദാറ്റ് ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് നള്ളിറ്റി. ഡിക്ലറേഷൻ ഓഫ് നള്ളിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സഭ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് ഈ വിവാഹം നടന്നോ നടന്നില്ലേ. ചില കാര്യങ്ങളാൽ വിവാഹം നടക്കില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഏതെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ വാലിഡ് ആവില്ല, ഏതെങ്കിലും തടസ്സങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കൺസെൻറ്റ് സമ്മതം ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ പേടിപ്പിച്ചിട്ട് വിവാഹം നടത്തിയത്, അപ്പോൾ മാരേജ് ആവില്ല. അല്ലെങ്കിൽ മെൻ്റലി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരാളായിരുന്നു, അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് വിവാഹം ആവില്ല. അപ്പോൾ ചർച്ച നോക്കുന്നത് ഈ മാരേജ് വാലിഡ് ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ മാരേജ് വാലിഡ് ആയില്ല, വേറെ ഒരു പ്രയർ മാരേജ് ബോണ്ട് നിലനിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വേറെ ആദ്യത്തെ വിവാഹം ദർ വാസ് എ പ്രയർ മാരേജ് ബോണ്ട് ആൻഡ് കൺസീലിംഗ് ദാറ്റ്, hiding that, enter into another marriage, then the second marriage will not be a marriage. So church will say that this marriage will not exist because there was a reason, some impediments, or a consent was not clear, or a quorum, a priest did not bless the marriage, or it was a registered marriage, then it will not be a valid marriage. So that is a declaration of nullity in the Catholic Church, not a divorce in the Catholic Church. So there is any impediments, that means tadasangal, if any prohibition law is there, then their consent is not clear, then there is a quorum, a priest did not bless the marriage, then this marriage can be invalid. So church will declare that after making a investigation, this marriage did not taken place, that's why the husband and wife free to part away because your marriage did not taken place. So thank you very much. Some of the concept, and we are talking about the canon law. Then some of the 5 questions are there. What is the meaning of Greek word canon? Canon എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് വേർഡിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ്? Who promulgated the Eastern Code? Who promulgated the CCO promulgate ചെയ്യല്ലേ പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആരാണ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത്? പോപ്പിൻ്റെ പേരാണ്. Who promulgated? Which pope promulgated the Eastern Code? Then how many canons are there in the CCO? Eastern Codeൽ CCOയിൽ എത്ര canons, എത്ര laws ഉണ്ട്?
വാട്ട് ആർ ദ ഈസ്റ്റേൺ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് പണിഷ്മെൻറ്റ്? CCOയുടെ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റേൺ ലോ അനുസരിച്ച് പണിഷ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കൺസെപ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദ പണിഷ്മെൻറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് കാനൻ ലോ? കാനൻ ലോയുടെ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് എന്താണ്? വാട്ട് ഈസ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് പർപ്പസ് ഓഫ് ദ കാനൻ? താങ്ക് യു. എൻ മനോബലകങ്ങളിൽ നിന്റെ കൽപ്പനയോടെ ജീവിതമാ സീനായ് മാമലയിൽ എരിതീ ചെടിയാ വളരണമേ യഹോവേ. എൻ മനോബലകങ്ങളിൽ നിന്റെ കൽപ്പനയോടെ ജീവിതമാ സീനായ് മാമലയിൽ എരിതീ ചെടിയാ വളരണമേ യഹോവേ. ൂതരിൽ മോചനം ചൊരിഞ്ഞവനെ, മോശയാലൂതരിൽ മോചനം ചൊരിഞ്ഞവനെ, മനസ്സിലെ മരുവിനും സമാഗമന കൂടാരവുമായി നിൽപ്പു നീ മുന്നില. എന്റെ പാപമകറ്റണമേ. എൻ മനോബലകങ്ങളിൽ നിന്റെ കൽപ്പനയോടെ ജീവിതമാ